Welcome student. In the previous video, we got information about the various constituents of food, their sources, function and deficiency diseases. Now, in the today's video, we are going to learn about the concept of balanced diet, malnutrition and adulteration of a food. विद्यार्थी मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण विविध अन्नपदार्थ व अन्न घटकांची माहिती मिळवली. त्यात आपण त्यांचे स्रोत, कार्य, अभावजन्य आजार याविषयी माहिती मिळवली. आज आपण संतुलित आहार, कुपोषण व अतिपोषण याविषयी माहिती मिळवू. Firstly, we are learn about the concept of a balanced diet. Definition of balanced diet can be done as all that we consume during the day is together called as a diet. A diet containing adequate quantity of all nutrients is called as a balanced diet. आपण दिवसभरात जे काही अन्नपदार्थ खातो त्यांना एकत्रितपणे आहार असे म्हणतात. सर्व पोषक तत्वांचा पुरेशा प्रमाणात समावेश करणाऱ्या आहाराला संतुलित आहार असे म्हणतात. To build a strong healthy body, you need all nutrients in the right proportion and in sufficient quantity in our daily diet. निरोगी आणि धडधाकट शरीरासाठी सर्व पोषक तत्वांचा योग्य त्या प्रमाणात आपल्या रोजच्या आहारात समावेश असणे गरजेचे असते व त्यामुळे पुढील वैशिष्ट्यांसाठी संतुलित आहार मिळवणे गरजेचे आहे. Now, the significance of a balanced diet. First, it is an increasing capacity to work. काम करण्याची क्षमता संतुलित आहारामुळे मिळते. Good physical and mental health. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहते. Increased capacity to fight or resist the diseases. आजारांना प्रतिकार करण्याची क्षमता वाढते. Help in proper growth of the body. शरीराची चांगली वाढ होते. Apart from having a balanced diet, we also need to exercise regularly to keep ourselves fit and healthy. निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी संतुलित आहाराव्यतिरिक्त नियमित व्यायामाची व आहाराची गरज असते. Now let us learn about the balanced diet pyramid. आता संतुलित आहाराच्या पिरामिड बाबत माहिती जाणून घेऊ. At the bottom of the pyramid, it is containing cereals and pulses. संतुलित आहाराच्या पिरामिडच्या सर्वात तळाला तृणधान्य व कडधान्य म्हणजेच याचा अर्थ we have to contain or require the cereals and pulses in the large quantity. आपल्याला सर्वात जास्त गरज ही तृणधान्य आणि कडधान्यांची असते. Then the next of that we have need a fruit and vegetable. त्या खालोखाल आपल्याला फळभाज्या भाजीपाला यांची आवश्यकता असते. Then next it is a milk product. The second last or third most pyramid have contained a milk product. It has contained milk, cheese, meat, fruit, fish, eggs, etc. दुग्धजन्य पदार्थ व मांस, अंडी यांचा देखील आपल्या आहारात समावेश असणे गरजेचे असते. And at the top of the pyramid, they have contained a fatty substance such as oil, ghee, butter, etc. They have required in very less quantity in our diet. आपल्या आहारात सर्वात कमी प्रमाण हे स्निग्ध पदार्थांचे म्हणजेच तेल, तूप, लोणी यांचे असावे असे संतुलित आहाराच्या पिरामिडवरून आपल्याला कळते. How to get a balanced diet? आपल्याला संतुलित आहार कशातून मिळेल? To ensure that we get a balanced diet from the food which we eat, we can make a food pyramid. All the food which we eat, it is classified into the various group. The space which is allotted to the each food group in the pyramid is depend upon the proportion in which it should be included in our diet. Hence, we can choose food from each group daily according to the space which is allotted to in it. आपल्या जेवणातून आपल्याला संतुलित आहार मिळत आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी अन्न पिरामिड तयार करतात. आपण खातो त्या अन्न पदार्थांचे विविध गटात विभागणी करतात
आपल्या रोजच्या आहारात या प्रत्येक गटातील अन्नपदार्थांचा किती प्रमाणात समावेश असावा या प्रमाणात त्यांना एका पिरामिडमध्ये ठराविक जागा देतात. प्रत्येक गटातील अन्नपदार्थ आपण रोज किती प्रमाणात खावे हे आपल्याला त्या जागेच्या आकारावरून ठरवता येते. If we choose some items from each group in the right proportion according to the pyramid as shown in figure, we can make sure that we are getting a balanced diet. पिरामिड प्रमाणे आपण प्रत्येक गटातील काही अन्नपदार्थ रोज आलटून पालटून योग्य प्रमाणात निवडले तर आपल्याला संतुलित आहार मिळत आहे याची खात्री करता येते. Then the next food constituent it is a fiber, तंतुमय पदार्थ. If we select a daily diet which is include vegetables, fruits, sprouts and cereals according to the pyramid, we will also get fibers in sufficient quantity. पिरामिडमध्ये आपण रोजचा आहार निवडल्यास त्यात भाज्या, फळे, तृणधान्य, कडधान्य यांचा समावेश होतो. त्यातून तंतुमय पदार्थही पुरेशा प्रमाणात मिळतात. Student, always remember, if our need for nutrient is met through the food which we have eat, the nutrients are better utilized in our body. Hence, the best way to good health is taking a balanced diet and avoiding the deficiency of any nutrient. विद्यार्थी मित्रांनो, हे नेहमी लक्षात ठेवा की पोषक तत्वांची गरज अन्नपदार्थातून भागल्यास त्यांच्या अधिक सुलभतेमुळे शरीरात उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे संतुलित आहार घेणे व पोषक तत्वांची कमतरता टाळणे हाच आरोग्याचा उत्तम मार्ग ठरतो. Then the next important food constituent it is water. Along with all the other nutrients, the body also need an adequate supply of water. For this purpose, we must drink milk, buttermilk, lemon juice, शरबत, fruit juice and plenty of water. पाणी. वरील सर्व पोषक तत्वांबरोबरच शरीराला पाण्याची ही सतत गरज असते. त्यासाठी दूध, ताक, लिंबू, सरबत, फळांचे रस आणि भरपूर पाणीही प्यावे. त्यामुळे शरीरात आवश्यक व मुबलक प्रमाणात पाणी मिळेल. Next concept it is about the malnutrition. Malnutrition occurs when all the nutrients that the body needs are not obtained in the proper proportion from the diet. This happens when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced. If one exceeds one's need, it is called as a overnutrition. शरीरासाठी आवश्यक असणारी सर्व पोषक तत्वे योग्य त्या प्रमाणात आहारातून न मिळणे याला कुपोषण म्हणतात. तर पुरेसे अन्न न मिळाल्याने किंवा आहार असंतुलित असल्यामुळे कुपोषण होते. गरजेपेक्षा जास्त आहार घेतल्याने अतिपोषण होते. त्यामुळे कुपोषण आणि अतिपोषण या दोन्ही गोष्टी शरीरासाठी घातक व हानिकारक आहेत. नेक्स्ट इट इज जंक फूड. चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, पिझ्झा, चिप्स, बॉटल्स soft drink, attractive packaged snacks, as also ready fried food stuff. They are available in the market such as vadas, then pakodas, etc. are very tasty and we like them very much. However, the tasty and we like food stuff have contain a refined flour, sugar, oil in large proportion. When we refine the flour and oil, it means that it made from the wheat or sugar it made from sugar cane. They are the many nutrients in the wheat or sugar cane are lost in the process. Hence, all we get from those food in the energy, but they are our hunger is satisfied. चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, पिझ्झा, चिप्स, तयार शीतपेय, आकर्षक वेष्टनातील पॅकेज फूड म्हणजेच अन्नपदार्थ तसेच बाजारातील तळलेले अन्नपदार्थ जसे वडा, भजी इत्यादी पदार्थ खूप चविष्ट लागतात. परंतु असे पदार्थ आपल्याला आवडतात
हे पदार्थ मैदा, तेल, साखर जास्त प्रमाणात यामध्ये असते. गव्हापासून मैदा तयार करताना किंवा ऊसापासून साखर तयार करताना त्यांची पोषक तत्वे निघून जातात आणि त्यामुळे आपल्याला केवळ ऊर्जा मिळते व आपली भूक भागते. नॅचरली, इफ वी ईट अ lot of junk food, we will get insufficient quantity of atom nutrients. If this happens frequently, our body is soon experienced a shortage of proteins, vitamins and minerals, and they have may it lead a malnutrition. साहजिकच जंक फूड जास्त वेळा खाल्ल्याने इतर अन्न गटातील पदार्थ कमी मिळतात. असे वरच्यावर झाल्यास आपल्याला शरीराला लवकरच प्रथिने, जीवनसत्वे, खनिजे या पोषक तत्वांची कमतरता भासते. त्यालाच कुपोषण असे म्हणतात. जंक फूड इटन फ्रिक्वेंटली इट ऑल्सो कॉज ओबेसिटी. Obesity is not good for our health. As such, foods do not supply all the necessary nutrients. They are called as a junk food. हे पदार्थ सतत जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने व्यक्तीला लठ्ठपणा येतो. त्याचाही तब्येतीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अशा पदार्थातून आवश्यक ती सर्व पोषक तत्वे मिळत नसल्यामुळे त्यांना जंक फूड असे म्हटले जाते. स्टुडंट, हाऊ टू अवॉइड ओबेसिटी? For that, we have to do the following things. We have take a balanced diet. आपण संतुलित आहार घ्यावा. Fat whole grains, then eat fruits and vegetables with their skin. धान्य, भाज्या, फळे हे सालीसकट खावी. Increase the use of bicycle. सायकलचा अधिकाधिक वापर करावा. Play more outdoor games. मैदानी खेळ जास्त खेळावे. And we have to do not perform the following things. खालील गोष्टी आपण करू नये. Do not eat if you are not hungry. भूक नसताना खाऊ नये. Do not watch TV while eating. जेवताना टीव्ही पाहू नये. Do not use motor vehicle for traveling a short distance. छोट्या अंतरासाठी मोटार गाड्या वापरू नये. Avoid pre-cooked पॅकेज फूड. पॅकेट बंद तयार अन्नपदार्थ खाण्याचे टाळावे. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इट इज अडल्ट्रेशन ऑफ अ फूड. यानंतर पुढची संकल्पना अन्नपदार्थातील भेसळ ही अभ्यासू. इन ऑर्डर टू लर्न मोर information regarding this concept in detail, in our day-to-day life, in order to earn more profit, a cheaper substance of low quality are mixed with the foodstuff. These substances are called as an adulterant, and adding them to the foodstuff is called as a adulteration of a food. Adulterants are may even adulterated food is impure and harmful and so unfit for consumption. अन्नपदार्थ विकताना अधिक फायदा करून घेण्यासाठी त्यात एखादा स्वस्त अतिरिक्त व कमी दर्जाचा पदार्थ मिसळला जातो. त्याला अन्नपदार्थाची भेसळ असे म्हणतात. अन्नात भेसळ करण्यासाठी वापरलेला पदार्थ विषारी किंवा आरोग्याला घातक असू शकतात. असे भेसळयुक्त अन्नपदार्थ अशुद्ध व हानिकारक असल्यामुळे ते खाण्यास अयोग्य असतात. अडल्ट्रंट. Adulterants are used to adulterate the food are such that they will be remain unnoticed even when mixed with the food. भेसळीचे पदार्थ. भेसळ करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पदार्थ अन्न पदार्थात बेमालूमपणे मिसळले जातात. ते आपल्या लक्षातही येत नाही आणि हे पदार्थ असे सर्रास अन्नाच्या भेसळीसाठी वापरण्यात येतात. There are some food items and their adulterants are as given in the following chart. खालील तक्त्यात अन्न व अन्नपदार्थात भेसळ केल्या जाणाऱ्या पदार्थांच्या माहिती दिलेली आहे. Food items and adulterant. Milk, which is adulterated as a water chemical like urea and starch. दुधात पाणी, युरिया किंवा स्टार्च याची भेसळ केली जाते. In the chili powder, it is adulterated by
ब्रिक पावडर, देन पावडर ऑफ पंपकिन, लाल तिखट यामध्ये बीटेची पूड, लाल भोपळ्याची भुकटी ही एकत्र केली जाते. पेपरकॉर्न काळी मिरी ही पपाया सीड्स म्हणजेच पपईच्या बिया यांची भेसळ केलेली असते. इन द आईस्क्रीम इट इज अडल्ट्रेटेड बाय वॉशिंग सोडा, पेपर प्लम्स एटसेट्रा. आईस्क्रीममध्ये धुण्याचा सोडा किंवा कागदाच्या लगद्याची भेसळ केली जाते. इन द राईस इट इज अडल्ट्रेटेड बाय अ स्मॉल व्हाईट स्टोन्स. तांदळामध्ये बारीक पांढरे खडे एकत्र करून त्यात भेसळ केली जाते. देन पीनट शेंगदाणा. The peanut are adulterated by reddish pebbles or stone. लालसर रंगाचे गारगोटीचे खडे शेंगदाण्यामध्ये भेसळ म्हणून वापरले जातात. Student, always remember that the adulteration of a food is a crime. Do not eat adulterated food. अन्नाची भेसळ करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे आणि म्हणून आपण भेसळयुक्त अन्न कधीही खाऊ नये. Student, this is all about the chapter number 7, that is nutrition and diet and its concept. For revise all the concept with the help of what we have learned from this chapter. What we have learned, आपण काय शिकलो? The nutrition is the process of taking food and water and using them to obtain the energy for the process of growth and other bodily function. अन्न व पाणी घेऊन त्यांचा ऊर्जा वाढ व शरीराच्या इतर क्रियांसाठी वापर करणे या प्रक्रियेला पोषण असे म्हणतात. अ डाएट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राईट क्वांटिटी इट इज कॉल्ड ॲज अ बॅलन्स डाएट. ज्या आहारात अन्नातील सर्व अन्न घटकांचा पोषण मूल्यांचा समावेश असतो त्याला संतुलित आहार असे म्हणतात. कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, प्रोटीन्स, विटॅमिन्स, मिनरल्स अँड फायबर्स आर द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. A balanced diet have include all the nutrients in the right proportion and quantities. कर्बोदके, स्निग्ध पदार्थ, प्रथिने, जीवनसत्वे, खनिजे व तंतुमय पदार्थ ही अन्नातील पोषक तत्वे आहेत. संतुलित आहारात सर्व पोषक तत्वांचा योग्य प्रमाणात समावेश असतो. The food pyramid which help us to choose a balanced diet. संतुलित आहार घेण्यासाठी अन्न पिरॅमिडचा उपयोग होतो. Whether a person is malnourished or has a deficiency diseases, it depends upon the proportion of a food which he takes. अन्न घेण्याच्या प्रमाणावरून कुपोषण व अतिपोषण व अभावजन्य विकार अवलंबून असतात. अतिपोषणातून व कुपोषणातून विविध विकार उद्भवतात. जंक फूड गिव्स अस एनर्जी बट नॉट अदर न्यूट्रिएंट्स. जंक फूड पासून आपल्याला ऊर्जा मिळते परंतु इतर पोषक तत्वे मिळत नाहीत. Next, it is adulterated food is impure and harmful to health. भेसळयुक्त व अशुद्ध अन्न आरोग्याला घातक असतात. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रकरण 7 पोषण व आहार याविषयी जाणून घेतले. Student, this is all about our chapter number 7, that is nutrition and diet. We study it in detail. Now there are some difficult words from this content are we learn in the video. Now let us learn them carefully and write down them in your notebook. Assignment: answer the following question and write down their answer in your notebook.